सो देखो अपनी सब तो इंपॉर्टेंट आ जी दो क्वांटिटीज ने फोर्स एंड एनर्जी, इन्होंने बारे बस थोड़ी जी आप गल कर लीए। आप ये देख चुके हैं कि MKS सिस्टम तो ही एक्सटेंड होकर अपना ऐसा ही बनाया ना आप, क्योंकि वो सेम यूनिट्स यूज करते हैं MLT दी आप। अगर तुसी फोर्स दी डायमेंशंस लिखोगे, सॉरी दैन फोर्स दी डायमेंशंस MLT-2 होंगी है ना। अगर तुसी यूनिट्स लिखोगे SI सिस्टम दे विच, SI सिस्टम विच फिर मास M दी जगह ते क्या आएगा किलोग्राम, लेंथ दी जगह ते मीटर, टाइम दी जगह ते सेकंड। So the unit SI unit of force will be kilogram meter per second scale. And अगर तुसी force दी unit नु CGS system विच लिखोगे, then तुसी लिखोगे obviously mass दी जगह आएगा ग्राम, length दी जगह सेंटीमीटर, and time दी जगह आएगा सेकंड। So ग्राम सेंटीमीटर per second scale. So ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਬਣੀ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਨਿਊਟਨ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ N ਨਾਲ ਵੀ ਨੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ? यस सर। ਐਂਡ ਜੋ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਡਾਈਨਸ ਰੱਖਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਟਨ ਨਾਲ ਸਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਈਨ ਹੈ। ਅਗਰ CGS ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਦੋ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, then it is dynes। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ML2 T-2। then ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, M ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। इसका नाम की रखता सी जाउल, ते ये तुसी यूज करते हो है ना, जूल बोलते हैं कि ते इनू की कहंदे आ CGS सिस्टम विच जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इनू की कहंदे आ अर्ग, ERG अर्ग। सो तुसी ये याद रखना, फोर्स एंड एनर्जी दी यूनिट्स जड़ियां ने वो SI सिस्टम विच की हुंदियां ने ते CGS सिस्टम विच की हुंदियां ने। याद रहेगा सबनू? यस सर। जाउल अर्ग। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਡਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, then it makes no sense because joule energy ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ and dyne force ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। one can ask you that 1 joule ਦੇ ਵਿੱਚ how many ergs are there, and ਇਸ ਲਈ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ डाइन्स पूछ सकता है कोई, या 1 डाइन विच किन्ने न्यूटन पूछ सकता है। सो बेसिकली इस तरह अपना काम आप देखना है कि किवें इहनूं कन्वर्ट करते हैं। हुण आपां कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स ते आने हैं। इत्थे तक गल समझ लगी सबनूं? यस सर। इसी डॉक्यूमेंट दे विच थोड़ा ऐड करके मैं आगे कर दिंदा हां काम। हुण देखो सब तो पहला आपां जो काम करन लगे हुण इहनूं कहंदे ने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हुण तक तुसीं जो डायमेंशनस लिख रहे सी बार बार ते आपां सोचदे ना कि इहदा कोई फायदा भी है कि मतलब क्यों असीं करी जा रहे हैं। सो आपां हुण देखांगे इहदी डायमेंशनल एनालिसिस दी एप्लीकेशंस की ने। मेनली असीं इहनूं 3 या 4 तरह नूं डिवाइड करके कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन ने एक एक करके सॉल्व करांगे। सब तो पहली एप्लीकेशन की है, देखो सब तो पहली एप्लीकेशन डायमेंशनल दी की इहनूं कहंदे आ कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, जो कि सब तो ज्यादा जरूरी है तुहाडी फिजिक्स दे विच। तुहानूं बार-बार यूनिट्स नूं कन्वर्ट करना पैंदा किसी एक सिस्टम तो किसी दूसरे सिस्टम विच। सो सब तो पहली एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस दी की है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। एंड तुसीं इसदा एक जनरल मैथड समझ लो। अगर जनरल मैथड समझ आ जाएगा तो न्यूमेरिकल्स होण लग जाणगे। जनरल मैथड की हुंदा, देखो सिंपल जी गल है कि अगर तुसीं कन्वर्ट करोगे यूनिट्स दे विच तां तुहानूं पता कि ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1 ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰਗਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਰ એનર્ਜੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। यस सर। यस सर। एंड अगर मैंने कोई कह रहा है कि मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हुण ये तुहानूं पता LT-2 बेसिकली ये की बन गया एक्सेलरेशन। अगर मैंने कोई कह रहा है इसनूं तुसीं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर विच कन्वर्ट करो, then obviously अगर इस साइड डायमेंशन ਤੁਹਾਡੀ एक्सेलरेशन दी है,
इस साइड भी एक्सेलरेशन ही होएगी ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਦੈਟ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 1, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਣਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮਸ, ਯੂ ਆਰ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਵਨ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਸਿਸਟਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਵਾਲਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ Yes, sir. ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਆਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਐਮਕੇਐਸ, ਨਾ ਇਹ ਸੀਜੀਐਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ, ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ length has been measured as kilometer, है ना, and time has been measured as hour, measured in hours. It has been measured in kilometers and time has been measured in hours. बस ये पता है सर, और कुछ पता ही नहीं है। अगर तुम इस सिस्टम च गल करो, इतने तो जो लेंथ है उसनु मेजर किया है सेंटीमीटर च, ते इतने टाइम नु मेजर किया है मिनट दे विच, है ना। तो तुहानू इस तरह पता लगेगा कि एक सिस्टम है इस साइड, एक सिस्टम है उस साइड, तुसी इस साइड वाले सिस्टम नु उस साइड वाले सिस्टम च कन्वर्ट करना। देन असी अगर डायमेंशंस ले जिवें एल टी ये सब यूज करते हैं ना, तो फॉर कन्वेंशन असी लेफ्ट हैंड साइड नु जिवें मान लो इधर इनू L1 एंड T1 कह देने, इनू L2 एंड T2 कह देने, ताकि उसी डिफर कर सको दैट L1 जो है वो इस साइड वाले सिस्टम दी यूनिट लई है असी किलोमीटर, L2 उस साइड ली है राइट हैंड साइड सेंटीमीटर, T1 एंड T2 डिफर कर सको, इसलिए असी इस तरह करता। समझ लगी गल सब नू? Yes, sir. एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी डायमेंशंस होणगियां इस साइड या इस साइड, डायमेंशंस विल बी कॉमन। यानी अगर डायमेंशन इधर m रेज़्ड टू पावर a, l रेज़्ड टू पावर b एंड t रेज़्ड टू पावर c होएगी डायमेंशन, देन यही डायमेंशन इस साइड भी होएगी, यही डायमेंशन इस साइड भी होएगी। क्लियर है गल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ n1 ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ n2 ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਯੂਨਿਟ 1 ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ n2 कैलकुलेट करना होता है मोस्टली, दैट हाउ मेनी ऑफ दैट, है ना, नंबर की आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू की आएगी, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर ही होएगा। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਿਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ n1, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ m l t, ਪਰ इधर पावर a आएगी, मान लो इधर b आएगी, इधर c आएगी, इट डिपेंड्स की डायमेंशन की है, ये ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਇਹਨੂੰ 1 1 1 ਕਹਿ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ n2 ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਲਓ, m2 l2 t2, ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ abc ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ, abc ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। n2 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ this n2 you need to calculate, sorry, then n2 will be equal to what, n2 कितने बराबर आएगा, सीधे लिख सकते हो n1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे ही लिखी रहेगी जिवें है, ये आएगा m1 फिर l1 फिर t1, पावर abc है ना। Yes, sir. आ वाली डायमेंशन ओदे नीचे ले लो, इट विल बी m2 l2 t2। कुछ कन्वर्शन तो बहुत सौखियां तुसीं पहले ही करते रहे लोअर क्लासेस च, पर आपां बस उन्होंने मैथड समझा रहे हैं तुहानूं। एक ही बन जाएगा n1 जो कि गिवन है, देन तुसी m1 ते m2 ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਾਵਰ a ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। l1 ਐਂਡ l2 ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਮਨ ਪਾਵਰ b ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ t1 ਐਂਡ t2 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਵਰ c ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, m1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, l1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, l2 ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ,
है ना। T1 अपना Yes. सेकंड ਸੀਗਾ, ਆ ਸੀਗਾ ਮਿੰਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਪੁੱਟ ਥੀਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ n1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਟ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬਚੇਗਾ ਓਨਲੀ ਨੰਬਰ, यूनिट कोई सर्वाइव नहीं करी, देख लेना मैं करके दिखाऊंगा, दैट विल बी n2 and you can put this n2 over here, this is the answer। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, ਮੰਨ ਲਓ 4 kilometer per hour. per hour is equal to how many centimeter Meter per minute. Seconds के। है ना। in this case ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਚੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ L1 ਹੈ, L1 ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਐਂਡ T1 ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ R, ਇਧਰ ਤੁਹਾਡੀ L2 ਕੀ ਹੈ Centimeter। Centimeter. ਐਂਡ T2 ਕੀ ਹੈ Minute। ਸੋ ਜਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, n2 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ n2 ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਟ n2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖੀ ਚੁੱਕਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਏਗਾ n1 ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨੂਮੈਰਿਕਲ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ 4 ਵਾਲੀ ਇਨਟੂ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਹੈ ਨਾ। Yes sir। Yes sir। तो ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖੋ, m ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, L1 by L2 ਲਿਖੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਵਰ 1 and T1 by T2 ਪਾਵਰ -1। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ L1 ਕੀ ਹੈ, देखो याद रखना कि जो नोन है, नोन वाला न्यूमेरिकल वैल्यू वो हमेशा ऊपर आएगा, अननोन वाली साइड वाली यूनिट नीचे आएंगी हमेशा, ऑटोमेटिकली वो n2 कैलकुलेट करोगे नीचे लेके जाओगे। L1 की जगह किलोमीटर पुट कर दो किलोमीटर, L2 की जगह पुट कर दो सेंटीमीटर एंड T1 की जगह पुट कर दो R एंड T2 की जगह पुट कर दो मिनट पावर -1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਰਜਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮਾਲਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਇਹਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1000 ਮੀਟਰ ਹੈ, 1000 ਮੀਟਰ ਹੈ, 5 Yes sir। 10⁵ सेंटीमीटर आएगा। Yes sir। Yes sir। देखो Into 60 minutes। 60 minutes। ओवर मिनट नीचे वाले ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਾ सर वॉइस रिपीट हो रही है ਤੁਹਾਡੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਈਕੋ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਚੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਆਫ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ this centimeter is cancelled by this centimeter, this minute is cancelled by this minute and only numbers will be left, then this will be 4 multiplied by 10 raised to power 5 देखो 60 की पावर -1 है तो 1/60 बन जाएगा, याद रखो। Yes sir। then this will be you can say जो भी आंसर आएगा ਤੁਹਾਡਾ 4/6 into 10 raised to power 4 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ n2 will be equal to, इधर देख लो 2/3 that is 0.66 into 10 raised to power 4, so you can write it like 6.6 into 10 raised to power 3 है ना। so Yes sir। आगे आंसर so 4 किलो देखो जे बच्चे ने उन्हें ऑन किया ना, ਉਹਦੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਫ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 6.6 into 10 raised to power 3 सेंटीमीटर पर मिनट। समझ लगी गल सारे ने? देखो Yes sir। बिल्कुल इस तरह ही क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ भी नहीं है, बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ 1 ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ, 10 raised to power 5। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨਸ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ we will calculate it using dimensions। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ,
m1 जगह क्या आएगा, इधर न्यूटन साइड ऐसा ही सिस्टम है ना, Yes, sir. किलोग्राम, L1 मीटर, T1 सेकंड, Second. है ना। दूसरी साइड CGS है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ CGS है, N2 मैं पता करना चाह रहे हैं, M2 कितना है ग्राम, Gram. L2 कितना है सेंटीमीटर, T2 is again second. Second. And the common dimensions for these, because this is force, MLT minus 2 होएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल जी गल है, ਤੁਹਾਡੇ को डायरेक्टली अगर N2 कैलकुलेट करना है ਤੁਸੀਂ, N2 will be equal to N1 multiplied by M1 by M2, L1 by L2 and T1 by T2। पावर्स आएंगे इधर 1, इधर भी 1, इधर -2 क्योंकि डायमेंशन। N1 की वैल्यू है 1, M1 की वैल्यू है किलोग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, पावर 1 ही है। इधर है मीटर, इधर है सेंटीमीटर, पावर 1 ही है। इधर है सेकंड, नीचे भी सेकंड, सो इट विल नॉट, मतलब एक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सेकंड सेकंड कटेगा 1, 1 दी पावर -2 अगेन 1, एक ही बन जाएगा। देखो दिस विल बी 1000 ग्राम बाय ग्राम। इन्ना सवार के लिखांगा नहीं अगे, मैं अगे तो आप फास्ट कर लांगे काम, आप तो तुहानू समझा रहे हैं इसलिए आप इस तरह लिख रहे हैं, पर तुसी अपनी कॉपीज ते इस गल दी प्रैक्टिस करनी है कि स्कूल विच अच्छी तरह लिख के आना है। सो एक कैंसिल हो गया, ये तो खत्म ही हो गया ना, 1 -2 भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये भी कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 10 raised to 5। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to 5 टाइम्स। पता लग गया सानू, कन्वर्शन फैक्टर निकल गया एक, समय लग गई सबनू। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल इस तरह तुसी आर्ग्स एंड जॉल्स भी कर सकते हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆ n2 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਆ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਡਾਇਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਡੀਐਫ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਊਲ ਨੂੰ ਅਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਸ ਸੈਂਟਰ ਚ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 2 ਦੇ ਕਰਕੇ 100 ਦੀ ਸਕੁਅਰ आ बन जाएगा, है ना, 10 raised to 7 बन जाएगा। देन कार दी वेलोसिटी है, वेलोसिटी दी कन्वर्शन करनी है, तुसी आराम नाल कर लोगे हुण, है ना। ये सारी छोटी छोटी 20 जाउल नु किन्ने न्यू यूनिट्स। हुण आ क्वेश्चन नु सारे ध्यान नाल देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो आंदे आ तां किवें करदे हां असीं, क्योंकि बच्चे फिर कन्फ्यूज हो जांदे ने। सी क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 joule in a system which has, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ CGS नहीं है, बट उस सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ था फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਨੇ, लेंथ मास टाइम, लेंथ ਦੇ ਆ, मास ਦੇ ਆ, टाइम ਦੇ हाफ मिनट, मतलब हाफ मिनट ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਨਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਊ ਯੂਨਿਟਸ ਕਹੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 20 joule into I don't know how many new units ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਬਸ, ठीक है गल। Yes, sir. Yes, बस sir. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ इधर M1 L1 T1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है, N1 भी पता है, पर जो M2 L2 T2 है न्यू यूनिट वाले सिस्टम वाले साइड ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 1 kg ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਲੈਂਥ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਵੀ ਰੱਸੀ ਲੱਭ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ 5 ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਲੈਂਥ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਸਰ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਚ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਵਿੱਚੋਂ n ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਜੇ L2 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? So 2.5 minutes. 0.5 minutes. 1 unit. 10 half minutes. 10 units. 10 half minute.
हाँ 10 हाफ मिनट्स नहीं 10 यूनिट्स ऑफ टाइम कह देगा बस, ठीक है। 10 हाफ मिनट्स नहीं कहेगा, गल थोड़ी ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो जी। 10 हाफ मिनट्स एंड 10 हाफ मिनट्स, दैट्स बेटर, अच्छा शब्द है 10 हाफ मिनट्स। हाउ मेनी हाफ मिनट्स? 10 हाफ मिनट्स, बिल्कुल ठीक है। समय लगी गल हुन? Yes, sir. करना कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल उਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ n2 ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ n2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਹੁਣ n1 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਾਊਲ, ਯਾਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ m1 by m2 ਕਰੋਗੇ, l1 by l2 ਕਰੋਗੇ एंड t1 by t2 करोगे, तो इधर 2 आएगा, इधर -2 आएगा, इधर 1 आएगा। हुण इन्हां दी वैल्यूज पुट करोगे तो जूल वाले पासे तो पता है ना, किलोग्राम मीटर एंड सेकंड ही पुट करना है। Yes, sir. तो हुण इसनूं कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे तो देखो मैं इत्थे करके दिखाया, तुहानूं मैं डायरेक्टली दिखा देना, हुण तुहानूं समझ आ जाएगा। दिस वन देखो, सो इत्थे आपां ले लेने वैल्यूज, इन्हां नूं पुट कीती है। देखो हाफ मिनट नीचे सीगा, ऊपर सेकंड सीगा, हाफ मिनट ਨੂੰ 30 सेकंड करता मैं, जितना कि इजी हो जाएगा, सेकंड में सेकंड कैंसिल हो जाएगा। 1 by 30 की पावर -2 सीगा, वो 30 into 30 न्यूमरेटर च आ गया ना कि डिनोमिनेटर च। इधर 10 सेंटीमीटर च सीगा, ऊपर मीटर 100 सेंटीमीटर लिखा, अपने आप कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 10 की। इस तरह करके जो आंसर आया दैट इज द आंसर। समझ लग जाएगी सब ਨੂੰ ਗੱਲ? Yes, sir. ਸੋ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ कि दैट जो यूनिट सिस्टम है ਉਹਦਾ डायमेंशंस की ਲੈਣੇ ਨੇ। कई बार जिवें फॉर एग्जांपल आ देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ आएगा क्वेश्चन, the value of Planck's constant is, value of Planck's constant, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਬਸ is value is given by 6.62 into 10 raised power -34 joule second, बस। तो कह रहे हैं find its value in CGS system। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਏ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? SI. SI, yes, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ सर एनर्जी इनटू टाइम हो जाएगा। यस वेरी गुड क्योंकि एनर्जी है अपने को जूल ते इधर टाइम हैगा, इनटू टाइम कर लो तो ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਣ ਗਿਆ ml2t - 2 into time, so this will be ml2t - 1। so ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ n2 ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ n1 ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, into फिर तुसी की करोगे m1 by m2 l1 by l2। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ। ਇੱਥੇ abc ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ 1, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 2, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ -1, फिर वैल्यूज पुट कर दो बस, ऊपर किलोग्राम मीटर सेकंड, नीचे ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। समझ लग जाएगी सब ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੁਅਰ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਡਾਈਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 6.66 into 10 raised to power -8 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਨ ਹੈ, फिर सेंटीमीटर दी पावर 2 है, फिर ग्राम दी पावर -2 है ना। तो ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਨ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਾਇਨ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ L2 ਲਿਖ ਦੋ ਸਿੱਧਾ ਜੀ, ग्राम पावर -2 मीन मास दी पावर -2 लिख दो, डायमेंशन ही पुट करनी है। डायमेंशन इस तरह करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। अगर डायमेंशन आ गई तो डायरेक्टली काम नहीं करना है बस, ठीक है गल? Yes, sir. ध्यान रखना है कि इत्थे गिवन वाला छोटा है एंड जिस कैलकुलेट करना वो बड़ा है, तो ये हमेशा डिनोमिनेटर च आंदे ने। सो डाइन की जगह देखो जानवर की न्यूटन लिखिया सी, ऐसा ही सिस्टम सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह अपने आप मीटर स्क्वायर करता,
ग्राम की जगह किलोग्राम करता ਤੇ ਇਹ ਨਿਊ ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏਗਾ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਨੋਨ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਪਾਵਰਸ ਜੋ ਆਣਗੇ 10 ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ Yes. Yes, sir. ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ एक क्वेश्चन थोड़ा या डिफरेंट है आ वाला क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ के करते हैं पहला क्योंकि इस क्वेश्चन दे विच सारे ने तो गलती कर जानी है मैं इसलिए किया भी नहीं है थोड़ी पीडीएफ दे विच इत्थे कर देना समझो ध्यान नाल नाउ करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 90 joule per minute into another system which has these units है ना आ मास है m m2 l2 t2 ये तो अगर पता ही है Yes, sir. Yes, sir. पर याद रखना अगर लेफ्ट साइड कोई होर सिस्टम है एंड राइट साइड होर सिस्टम है ना तो एक गल याद रखना कि हमेशा सिस्टम दे विच किसे एक यूनिट नो तुसी दो यूनिट किसे एक फंडामेंटल क्वांटिटी नु दो अलग-अलग यूनिट असाइन नहीं कर सकते जिवें ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨਿਊ ਯੂਨਿਟਸ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 100 1 ਮਿੰਟ ਐਂਡ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਊਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਊਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ Yes, Yes, sir. sir. ਤੇ ਨੀਚੇ ਪਰ ਮਿੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਓ Sorry, sir. ठीक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर मिनट हो गया था आधे ऊपर सेकंड नीचे मिनट मतलब टाइम नु इसी साइड एक ही साइड ते टाइम दी यूनिट तुसी सेकंड भी यूज कर रहे हो इसी साइड टाइम दी यूनिट मिनट भी यूज की हुई है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं पहली गल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣ ਮਾਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ सर मिनट को सर सेकंड में बदल देंगे 90 जूल बिल्कुल को मिनट को सेकंड में कर दोगे तो इससे क्या होगा इससे आपका काम सारा एसआई में आ जाएगा फिर एक सेकंड ही रह जाएगी ये बेसिकली बन जाएगा 3/2 जूल पर सेकंड क्लियर Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन बन जाएगा 1.5 जूल पर सेकंड is equal to how many new units so now you know how to solve Yes, sir. and what will be the dimension Sir m1 l minus 2 t minus 1 ml2t minus 2 ਹੁੰਦਾ है वैसे पर डिवाइडेड बाय टाइम आएगा ना नाउ मल्टीप्लाई थोड़ी होएगा Yes, sir. फिर वो काट के आ जाएगा तो t ऊपर चला जाएगा ना कट नहीं होएगा t ऊपर -2 है नीचे 1 है तो ये ऊपर जाके -3 बनेगा समझ आई गल Yes, sir. डायमेंशन भी ml2t minus 3 क्योंकि पर मिनट है नीचे है डिनोमिनेटर च तो ठीक है जी मैं हुण मैं न्यू डॉक्यूमेंट शुरू करदा हुण आपां शुरू करिए अपना प्रॉपर काम सो सब नूं पता लग गया एक सब तो सिंपल जो अपनी एप्लीकेशन है दैट इज द कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स हुण आपां कुछ एसएल अरोड़ा जो तुहानूं कहा सी कि मैं कुछ एक्सरसाइज थे सॉल्व करूंगा तुहाडे सामने पर जरूरी नहीं कि ये सारे क्वेश्चन तुहानूं मिल जाणगे सारियां बुक्स विच भी प्रदीप पब्लिकेशन जिन्हां को है उन्होंने मिल जाणगे बाकी प्रैक्टिस शीट 1 तो तुहाडा काम शुरू है 1 एंड 2 ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਈਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ग्राम एंड सेकंड ना नीचे आऊगा मीटर किलोग्राम एंड रो तो अपने आप कन्वर्ट करके थोड़ा आंसर 10 रेज़ पर -5 आ जाएगा सो यू कैन सी इनु सॉल्व करोगे सर समझ लगी गल Yes, sir. Yes, sir. कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिवें देखो दिस इज द क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन
that the value of Stephen constant, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ Stephen constant ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੇਖੋ Stephen constant ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ CGS, that's it। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, CGS ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਕਿੰਡ। ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ? No, sir. नहीं No, sir। sir। वो तो ऐसा ही चुनता है, इसीलिए अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ? Yes, Yes, sir। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ that is 5.67 and multiplied by 10 raised to power minus 8 joule second inverse meter power minus 2 Kelvin ਦੀ power minus 4 ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ in CGS units, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ CGS units ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, new units ਲਿਖ ਦੋ, CGS units ਲਿਖ ਦੋ। ਤਾਂ basically here N1 ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, N1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। N2 ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਨਾ। Yes, sir. ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਵਰ -1 ਹੈ ਤਾਂ t ਪਾਵਰ -1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। Yes, sir. yes, ਐਂਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਤਾਂ l ਪਾਵਰ -2 ਐਂਡ ਕੈਲਵਿਨ ਨੂੰ ਐਂ ਚੱਕ ਲੋ ਨਾਲ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਚੱਕੋ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਕੀ ਆਏਗੀ? એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ ml2t -2. तो ये आ जाएगा फिर इंटू t पावर -1 इंटू l पावर -2 इंटू k पावर -4, ये बन जाएगा m l पावर आ जाएगा 0. t की पावर -3 आ जाएगी एंड केल्विन की पावर -4 आ 4. these are the dimensions। clear? Yes, sir। Yes. so basically तो डायरेक्टली अगर n2 पता करा मैं, n2 की होएगा पहला n1 होएगा एंड नॉन वाली यूनिट्स देखो सारियां टेंशन वाली गल नहीं है, सेकंड है मीटर है ना, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई मैनू। अगर इतने सेंटीमीटर आ जाता फिर मैनू प्रॉब्लम आ जानी सी ना, मैंने मीटर च कन्वर्ट करना पैना सी, नहीं तो क्योंकि जाउल दे मीटर है। ये आएगा m1 by m2 दी पावर 1, l रह नहीं देना लिखे ना, पावर 0 ही है, छड़ दो। yes, sir। t1 by t2 दी पावर -3, केल्विन भी लिखने चाहे मैं रहने देंदा, लिख लो चलो, वो कैंसिल ही हो जाएगा। बेसिकली इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग, केल्विन केल्विन ही रहेगा, कन्वर्ट दा ही दो होंगे। मास पहला जाउल विच क्या आएगा? किलोग्राम, ते नीचे आएगा ग्राम। 1000 लिखदा सीधा ही। yes, sir। Yes, sir। टाइम ऊपर कितना आएगा? सेकंड, नीचे second, sir। Seconds. ये भी कोई कन्वर्ट नहीं करा, बस 1000 में गुणा करो, 10 की पावर -5 बन जाएगा बस। yes, sir। ऊपर देखो कन्वर्ट भी कुछ नहीं है, 10 की पावर -5 बन गया बस। एंड जो न्यू यूनिट च लिखा CGS च, CGS जब हमें पूरी रिस्पेक्ट दे रहे हैं जाउल नु, जाउल की जगह की आंदा है अर्ग, मीटर की जगह की बदलता सेंटीमीटर, बाकी सेम रखिया बस, बाकी सब सेम है। एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है गल? yes, Yes, sir। yes, sir। sir। CGS में हम अपनी तरफ से केल्विन की पावर -4 लगा देंगे। CGS में अगर हमें कहा गया टेम्परेचर तो हमने उसमें मेंशन किया ना, सर टेम्परेचर मेंशन नहीं होता, इसलिए हम वो टेम्परेचर जैसे दिया वैसे ले लेते। ओके सर। नाउ देखो, नाउ आ गया दूसरा एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन खत्म हो गया, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पूरी एक्सरसाइज ए हैगी, सॉल्व करो, 10 क्वेश्चन है, करियो चंगी तरह समझ के जिवें मैं हुणे करवाया। प्रॉब्लम आण गई मैं देख लूंगा, कोई गल नहीं। आगे इस तो बाद देखो दूसरी एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस of a physical
रिलेशन तो फिजिकल दोनों रिलेशन गिवन है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ that if whether it is correct or it is not correct ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੋ ਟਰਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ut plus half at square ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਯੈਸ ਸਰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਐਡਿੰਗ them ਹਨਾ ਐਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਹੈ ਟਰਮ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ f is equal to mv over r where m is given as mass v is given ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ given ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ velocity r is given as radius and f is force ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ that check the correctness ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕੋਈ ਟਰਮਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਟਰਮ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਏਗਾ LT minus 2. ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ mv over r ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਦਣਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ m velocity ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ lt minus 1. ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ L. l ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ l ਨਾਲ l ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ mt - 1 ਆਏਗਾ ਨਾ Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ a ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਦੀ a ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਯੈਸ ਸਰ ਆਪਾਂ ਲੇਬਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਰਾਈਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ that is not correct ਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ सर मेरा माइक तो अनम्यूट ही है ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ नहीं सर नहीं आ रही मुझे तो अच्छा से मैं बोल रहा हूँ तो ये देखो पीछे आवाज दोबारा नहीं आ रही हाँ, सर नहीं। एक बार करके देख लो आप एक बार फिर ठीक हो जाएगा ओके सर तो क्लियर हो गया अभी सब नु यस सर यस सो बहुत सिंपल चीज है ये तो बच्चों वाला काम ही हो गया एक तरह की बस चेक करना करेक्टनेस ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਅੱਗੇ देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कोई मान लो करेक्टनेस ओके फिर क्वेश्चन कह रहे हैं दैट चेक द करेक्टनेस ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ s is equal to ut plus 3/4 at square where a given होएगा s है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लगा लो स्ट्रेट लाइन होगी ना u है इनिशियल वेलोसिटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ a है एक्सेलरेशन लोअर क्लास ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਭ यस सर p है टाइम Yes, sir. ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ s ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ l ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਖਤਮ फिर अगली टर्म ut ਦੀ डायमेंशन चेक कर लो u की है इनिशियल वेलोसिटी है ना दस्या है देखो यस सर Yes, sir. सर इस नाल तो चेक नहीं होगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो ਆਪਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ हाँ तो आप किहड़ा कर रहे हैं नहीं सर फिर वो लेफ्ट एंड राइट साइड का रिलेशन बनेगी नहीं
इक्वल होगा नहीं क्योंकि उधर 3.4 आ गया। ਨਹੀਂ 3.4 ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ। ओके सर। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ 3/4 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ 3/4 AT ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ 3/4 ਦਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. यस तो ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਸਕੁਅਰ t ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਏਗੀ l। ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆਈ ਨਾ। Yes, sir. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ that this equation is correct ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚ ਹਾਫ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। Yes, sir. ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 3/4 ਪਾਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਵੈਦਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਸ। ਸਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਅਨਨੋਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫॉर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਸਕਸ ਫਲੂਇਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ। ਦੇਖੋ the viscous force F acting on a small sphere of, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ small sphere, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ small ਹੈ ਕਿ big ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ, ਫੋਰਸ ਹੈ F, ਚਾਹੇ ਵਿਸਕਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਉਹ ਹੈ 6 pi eta r v। Calculate the dimensions of eta, the coefficient of viscosity. So ਤੁਸੀਂ eta ਦੀ dimension ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। So simple ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, dimensions ਬਾਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। force ਦੀ dimension ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? Yes, sir. M1, viscous force ਦੱਸ ਦਿਓ। viscous force ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਸਰ buoyant force, ਬੋਇੰਸੀ ਵੀ, ਹਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬੋਇੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਸ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਐ ਤਾਂ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਟੋਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਟੋਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 6 pi ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਈਟਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਈਟਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, रेडियस है ना, वेलोसिटी की है भाई है ना। यस सर। तो फिर ईटा दी डायमेंशन जो आएगी, ईटा दी डायमेंशन की आएगी, तुसी इन्हों इधर नीचे ले आओ, सब कुछ नीचे ले आओ, इधर एल भी नीचे ले आओ, उधरों LT -1 भी नीचे ले आओ, एक एल नाल एक एल कैंसिल कर दो, T -1 कैंसिल कर दो, ऊपर -1 ही रह जाएगा ना। Yes, sir. ये नीचे वाला L ऊपर चला जाएगा -1 M ऐसा आही अपनी डायमेंशन होती है विस्कोसिटी दी। देखो तुसी अपनी उस लिस्ट में भी चेक कर सकते हो वैसे। यस सर। सो बस आपा कुछ नहीं करना, आपा सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है ते आ डायमेंशंस देखनी है बस।
ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਸੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ t-1 ਹਨਾ। Yes, sir. ਯੈਸ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਥੋਂ ਐਸਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਦੈਟ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੋਜ਼ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਬਾय ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਟਾਈਮ t, ਸੋ t ਟਾਈਮ ਹੈ, x ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ABCD। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ x is equal to a plus b into t है plus c into t square है plus d into t cube है, अगर ये पूरा रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो सब दी डायमेंशन सेम होनी चाहिए कि नहीं? यस Yes. सर Yes, sir. ਤੇ ਆ ਗਏ ABCD ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਪਰ x ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ਤਾਂ sir. ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਰੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ABCD ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ A ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ? L, sir. So L. बिल्कुल वही L आ जाएगी जो है, बता ठीक है, समझ के चलियो। BT ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ B ਤੇ T ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ L ਆਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। L/T L ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ B ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ T ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ B ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ? LT-1 सो इसी तरह फिर C ਦੀ LT-2 आ जाएगी, इस तरह D ਦੀ LT-3 आ जाएगी, हो रहेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, टेस्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। टेस्ट करो, चेक करना है, सानू नहीं पता करेक्ट है कि नहीं, चेक कर लेने हैं। ते हर एक क्वांटिटी गिवन है देखो, ताकि तुहानू भुलेखा ही ना पवे कोई। हुण एस दा मतलब कोई बच्चा सरफेस एरिया ले लवे ते फिर तां पंगा पै जाऊगा ना, उन्होंने इसलिए दसता कि बच्चों एस मतलब सरफेस एरिया ना लियो, सरफेस टेंशन लियो। ते सरफेस टेंशन दी डायमेंशन याद है? MLT Length, sir. MT T माइनस minus ਇਹ ਫੋਰਸ ਬਾय ਲੈਂਥ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚ ਦੋ ਹੀ ਟਰਮ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? h ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ L L. क्योंकि हाइट है। राइट हैंड साइड दी डायमेंशन 2s cos थीटा बाय r रो g। मैंने सारे जने सोच के दसो, आ ਜਿਹੜਾ थीटा ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ cos थीटा sin थीटा ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। Yes, sir. तो याद रखना, अगर तुसी sin cos tan कुछ भी लगा रहे हो, वो किसी लेंथ किसी टाइम या ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, जो कि एंगल बनेगा किसी ना किसी तरह। सो इत्थे cos थीटा देख के बच्चा कोई घबरा सकता है, पर बेसिकली इत्थे तुहानू ना ने तंग करना, ना इसदी लोड पैनी, ना तुहानू 2 दी लोड पैनी। कल्ला एस सरफेस टेंशन है, उसदी डायमेंशन तुसीं लिख ही चुके हो, आ जाएगा न्यूमरेटर च। नीचे r मतलब की है? रेडियस। रो की है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होएगा? ML minus 3. वेरी गुड। g एक्सेलरेशन है, चाहे ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे जो मर्जी। LT minus 2. बस हुण सोच के देखो की होएगा। m नाल पहली गल तां m कटिया गया है ना, T minus l दी पावर देखो 1 and 2 T minus 2 ना भी l ऊपर चला जाएगा ना, एक आ जाएगी पावर, t minus 2 ना minus 2 कटिया जाएगा, बन गए बस, है ना। l दी पावर देखो ना, इथे 1 है, इथे 1 है, l दी पावर 2 ਤੇ -3 गुणा करो तो l ਦੀ पावर -1 ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ l ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। Yes, sir. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। Find the dimensions of the quantity v in the relation। याद रखना, ਤੁਸੀਂ v ਨੂੰ ਕਹੋ velocity ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖ ਦੋ ਸਿੱਧੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ v ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ v ਰੱਖਤਾ। ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, l ਲੈਂਥ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਈਟਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਈਟਾ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। x distance from axis of tube है, p is the pressure difference। अच्छा, pressure difference भी pressure ही होएगा ना, pressure p2 minus p1 तो pressure ही होएगा। तो pressure की होता है force by area, ये होता है m l minus 1 t minus 2। ये सब चीजें उन जो नहीं याद, फिर वो बच्चा काम किਵੇਂ करेगा, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं वो पहले ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ डायमेंशंस याद रख लियो, या उन्होंने जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने का तरीका सोच लियो। हुण v ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, v ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਈ ਛੱਡ ਦੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ l2, x ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੈ? x ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ l2। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ l2 ਆਏਗੀ ਨਾ। यस सर। यस सर। कि L2 माइनस L2 करके 0 हो गया जी, खत्म हो गया है बच्चे। क्या मतलब गई बाद देखो L2 माइनस L2 ते आ इधर के जो मर्जी लिखा बाद कर 0 खत्म है। नहीं हुंदा, डायमेंशंस माइनस नहीं हुंदियां इस तरह। ये कोई अलजेब्रा मैथ्स वाला ओ वाला नहीं है। या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ। 7 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੀਟਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਆਏਗਾ? 4 ਮੀਟਰ ਆਏਗਾ ਨਾ। यस Yes, sir. 7 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ l। ਫਿਰ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ l, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ l ਹੀ ਆਏਗੀ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਪਸ ਚ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, कोई को बोला 0 आ गया जी, 0 और माइनस ना करो, ये डायमेंशन है सिर्फ। सो बेसिकली a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दी डायमेंशन पूरे दी l स्क्वायर ही आएगी। नीचे 2 भी छाड़ दो, ईटा लिख दो ते नाल l है। l की है? लेंथ। लेंथ ऑफ ट्यूब है। आ l ते -1 ए तक वैसे नीचे ही खत्म हो गया पहला था। m भी ऊपर वाला कटा गया, ये l2 है, ये 1 -1 है तो ऊपर l बचेगा, ऊपर एक -1 बचेगा, तो lt -1 आंसर आएगा ना। यस सर। आ क्वांटिटी v असल विच की है हुण पता लग गया ना। So yes, velocity। ये वेलोसिटी है। इस तरह सानू पता लगेगा डायमेंशंस देख के चीज़ों बारे। ठीक है जी गल। यस सर। Yes, ये sir. सारे ने करना है। आ जेड़ा रूट है, रूट का मतलब पावर हाफ हुंदी है, इहनू भी कर लेना अपने आप, तुहाडे ते छड्ड रहे मैं। ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 10th ਤੇ 11th। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਪਾਇਓ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। फाइंड की करना है डायमेंशंस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, यानी कि a मल्टीप्लाइड b दी डायमेंशंस की होंदियां ने ओही पहला a दी डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय b दी डायमेंशंस। यानी ये पता कर ली तुहानू a ते b दी डायमेंशन पहला अलग-अलग पता होनी चाहिए, फिर ही तां करोगे काम। एंड e एनर्जी है, एंड x डिस्टेंस है, एंड t टाइम है। इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सब तो पहले तो तुसीं चाहो तो इस दे विच तुसीं देख सकते हो, सिर्फ न्यूमरेटर नूं देखो। अगर सिर्फ न्यूमरेटर नूं देखना चाहो तो तुहानूं दिख रहा है ना b - x स्क्वायर, x इज द डिस्टेंस, यानी
अगर b ਵਿੱਚੋਂ x ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸੇਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ਤਾਂ sir. ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ b ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ L2 ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Yes, sir. Yes, sir. ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ એનર્ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ mL2T-2 ਤੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ L2 ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, Yes, sir. ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। A ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ T ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ T ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ A ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ L2 डिवाइडेड बाय T पहले ही है, A मैं उधर ले गया ऊपर, वो नीचे ले आओ, की बनया A कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. ये आ जाएगा m दी पावर -1 T नाल -2 नीचे -1 पावर बढ़ेगी, ऊपर जाके 1 बन जाएगी T दी पावर 1। समझ लगी गल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. B दी डायमेंशन भी पता लग चुकी है, A दी डायमेंशन भी पता लग चुकी है, पता किहदी करनी सी? A क्रॉस B। B. तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ B ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਐਂਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ MLT ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਿਖ ਲਓ, L2 T1, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਉਹ ਸਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ। ओके सर। सर अगर b माइनस एक्स स्क्वायर की जगह bx स्क्वायर होता फिर कैसे सॉल्व करते? अगर bx स्क्वायर होता तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे, फिर हमें अलग। अब बिल्कुल आपका बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऐसा करता हूँ इस क्वेश्चन को अलग से अगले पेज पर एड्रेस कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। देखो आप हर तरह सीखना है चीज, ये नहीं न्यूमेरिकल हो गया चलो जी अगे भजो, भजना नहीं है, सीखना है कि की कर सकते सी की नहीं कर सकते सी। हुण जिवें देखो बड़ा वधिया क्वेश्चन पूछा बच्चे ने कि अगर मतलब क्वेश्चन बदल गया ना, क्वेश्चन बदल गया, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यू क्वेश्चन। अगर इस तरह होता E इज इक्वल टू bx स्क्वायर होंदा अगर बाय at होंदा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. then ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन A नहीं होना सी, फिर A into B हो सकता ਤੁਹਾਨੂੰ A by B ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ, ठीक है? क्योंकि फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ E multiplied by T divided by x क्या कर दे, B ਤੇ x के डायमेंशन बराबर होना जरूरी नहीं है, is equal to B by A डायमेंशन, बिकॉज़ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं है B ਤੇ A ਦੀ डायमेंशन है ना, अलग अलग पता ही नहीं लग पानी सी, पता ही नहीं लग पाती फिर, ठीक है? Yes, sir. एनर्जी आया था mL2T-2, टाइम आया था T नीचे L2, फिर एक कैंसिल हो जाता, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ था m1T-1। ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ याद रखा करो भी ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅਲਜਬਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਆਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ। Yes, sir. ਅੱਛਾ अगर ਪੁੱਛੀ B by A by B ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? Sir, फिर reciprocal. m ਦੀ ਪਾਵਰ -1 T ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਸ, आंसर। समझ आ गई बात? Yes, sir. मतलब हाँ A जी, Yes, into sir. B तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कैसे A into B अगर फाइंड करना हो वो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा वो। सर कोई और एग्जांपल जिसमें bx स्क्वायर ही हो। नहीं और वो हम A- अभी देखते हैं, अगले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, पर बेसिकली यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं होएगा। अच्छा अगर ऐसा होता, अब ये देखो एक और चीज, इसी क्वेश्चन को अगर कर रहा हूं मैं, अब ये सेम क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूं मैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं E इज इक्वल टू B बाय AT माइनस x स्क्वायर बाय AT, देन इट इज वैलिड है ना? Yes, sir. देन इसका मतलब होना सी कि इस दी डायमेंशन जो भी है ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੋਰਲੀ, है ना? Yes, sir. ਤੇ ਇਸ ਦੀ पता है ਤੁਹਾਨੂੰ, सो इसको ये तो यूज करके अगर वाला बन गया। इसको अगर आप इसके साथ इक्वेट करोगे या इसकी डायमेंशन को इसके साथ, तो आपको B बाय A इकट्ठी ही मिलेगी, अलग अलग नहीं मिल पाएगी। पर अगर आप इसको पहले इसके साथ इक्वेट कर लो तो आपको A की अलग से मिल जाएगी ना, है ना?
यानी कि एक्स स्क्वायर बाय ए टी की जो डायमेंशन है वो भी आपकी यही रहने वाली है, ये अंडरस्टूड है ना? हाँ जी। यस सर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बेसिकली एक्स स्क्वायर की डायमेंशन पुट कर लोगे, ए की अलग निकाल लोगे, टी की अलग निकाल दोगे और ये ऐसे लिख दोगे। तो उसके बाद आप ए की डायमेंशन निकालने के लिए ए को ऊपर ले जाओगे, इनको नीचे ले आओगे, दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है जी, इधरों ए की डायमेंशन मिल जाएगी ना? Yes, sir. फिर तुसी लिखोगे इस दे बारे, इस दी डायमेंशन जो होगी, फिर उस ए दी डायमेंशन जो मिलेगी इधरों वो पुट करोगे, ए दी पुट करोगे, ए दी नाल पुट करोगे, फिर दोनों ए दी मिलेगी, बहुत लंबा चला जाएगा ना, बट गलत नहीं होएगा। ठीक है गल? यस सर। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इस तरह ही करो, साफ साफ दिख रहा है। फिर बी दी डायमेंशन ते ए दी डायमेंशन सेम है, प्लस माइनस साइन ते सब तो पहला नजर जिस बच्चे दी जाएगी वो बच्चा शॉर्ट च बड़ी जल्दी आंसर कर लेगा। एंड ऊपर वाली पूरी दी पूरी टर्म दी डायमेंशन L2 लिख के सीधा ही निकालेगा ए दी डायमेंशन, बी दी सीधा ही फर्स्ट स्टेप च लिखेगा, चुप करके जो करना है करके आंसर दे देगा, वो बच्चा तेज कर पाएगा काम। समझ आई गल? यस सर। देखते हैं तुहानू समझ आई कि नहीं। 11वां क्वेश्चन से देखते हैं। Now you have to find the dimensions of A by B, है ना? It means first of all you will get the dimensions of A and B and then you can calculate dimensions of A by B. यहाँ Yes, पर मैं sir. आपको बता सकता हूँ दोनों, वो यहाँ पे मिल जाएगा, अपना काम डायरेक्टली एक ही बार में भी हो जाएगा। A by B का आपको डायमेंशन पता करना है, क्योंकि कैसे हो जाएगा? प्रेशर है, तुसी सीधे ही लिख दो इसनों A by BX लिख दो, T square by BX लिख दो, एंड इस दी तो लोड ही नहीं पैनी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਜਾਣਾ, क्योंकि जो प्रेशर ਦੀ डायमेंशन है वही ए दी डायमेंशन होगी ना। हाँ जी नीलांचल। सर प्रेशर की जो डायमेंशन है a अपॉन bx और प्रेशर की डायमेंशन t स्क्वायर अपॉन bx के इक्वल, दोनों को इक्वल कैसे होगी? अभी हमने यही किया ना, जब जब करेक्टनेस चेक कर रहे थे हम, जो डायमेंशन होती है, अगर हम ये एक से ज्यादा टर्म्स है यहाँ पर, इन टर्म्स को हम प्लस माइनस बीच में साइन तभी डाल पाए हो ना क्योंकि उनकी डायमेंशन सेम है। ओके जैसे आप अगर लिखते हो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर लिखते हो, तो यहाँ पर जो डायमेंशन लेंथ की, यहाँ लेंथ की होती है ना। यस सर। अगर 36 किलोमीटर पर आवर लिखते हो और आप यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड लिख देते हो, है ना, तो आप ये यहाँ पर LT-2 और LT-2 सेम होती है तभी लिख पाते हो ना, है ना। यस सर। तो ये फिजिकल कोई रिलेशन हो तो उसमें भी लागू होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी टर्म है और राइट हैंड साइड पर टर्म, तो उनकी डायमेंशन बराबर ही होगी। और होमोजेनिटी ये कहती है कि अगर आप प्लस माइनस के साइन भी बीच में डाल रहे हो तो अलग अलग टर्म्स की डायमेंशन भी बराबर होनी चाहिए, इसकी इसके से बराबर होनी चाहिए और इनकी दोनों की जो बराबर आएगी वो फिर पी के बराबर भी होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर मैं डायरेक्टली भी काम कर सकता हूं, आई कैन से दैट द डायमेंशंस ऑफ पी शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी एक्स ना। Yes, sir. सो प्रेशर डायमेंशन लिख दो ML क्या आएगा, ML-1 T-2 T minus एंड इस साइड आएगा A बाय B दी डायमेंशन अलग लिखो, X दी डायमेंशन न्यूमरेटर च नहीं आएगी, याद रखना है, ठीक है। इस M Yeah. ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे क्या आएगा आंसर MT, क्योंकि L कैंसिल हो जाएगा फिर। MT-2 सीधा ही एक ही स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ 3 ਸਟੈਪ ਚ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, और नहीं भाई लोड ही नहीं पई। क्लियर है गल? Yes, बाकी sir. समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, मैं कह रहा नहीं भी कोई बच्चा कहता नहीं मैं तो सीधा ही लिख गया ए दी डायमेंशन, मैं तो उदा करूंगा, कर लवे। वो बच्चा सीधा ही ए दी डायमेंशन की लिख सकता, दसो मैंने अलग अलग जी लिखना हो। सर टाइम की डायमेंशन। सर टी स्क्वायर। एग्जैक्टली करेक्ट। फिर उसके बाद क्या करेगा, प्रेशर दी डायमेंशन इधर लिखेगा एंड इधर न्यूमरेटर पूरा ही खत्म होके पूरे दी डायमेंशन टी स्क्वायर ही आएगी ना, माइनस करके भी। यस एंड नीचे बी दी डायमेंशन अलग लिखेगा, एक्स दी डायमेंशन एल लिखेगा।
ਫਿਰ ਉਹ b ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਆਏਗੀ t ਸਕੁਅਰ divided by here it is L and this will be in the denominator and b ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ m ਦੀ ਪਾਵਰ -1, ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ and t ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। यस सर। Yes. Yes. a ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ, b ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ a by b। ਲਓ ਜੀ a by b ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ a ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ, b ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਲਿਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ m ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, m ਬਣ ਜਾਏਗਾ, t ਦੀ ਪਾਵਰ 2 नीचे ऊपर चल जाएगी, t - 2 बन जाएगी। देखो आंसर सेम आया, वही आया ना। यस sir. तो सीखना है, ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਐ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ a ਤੇ b ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ a by b ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ a by b ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। This was all about that how to check the correctness and how to find the dimensions of some unknown quantities given. And now एक बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। ये हैगा out of the formula ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ given ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, y is equal to a sin, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, 2 pi t divided by capital T, ठीक है, this is the relation and rule out the wrong formula on the dimensional grounds। so the dimensional grounds ਤੇ wrong formula ਅਸੀਂ rule out करना है। पहला वाला ये है, दूसरा वाला एक और गिवन है ना, y is equal to a sin v into t, ठीक है जी गल। यस सर। ਰੋਂਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, whatever ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਛੱਡੋ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ l, ਹੈ ਨਾ। यस सर। ਤੇ y ਕੀ ਹੈ, डिस्प्लेसमेंट है, ए भी L, T टाइम पीरियड है, V स्पीड है। तुसी सोच के देखो, अगर ए L है, ये L है, साइन दे अंदर जो भी है, साइन दे अंदर साइन जिससे अप्लाई हो रहा है, आ डायमेंशनलेस होना चाहिए कि नहीं, दोस्तों अंदर साइन। यस सर। यस Yes, सर। sir. T टाइम पीरियड है, ऊपर भी टाइम है, टाइम बाय टाइम कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. करेक्ट है। इधर देख लिया, एदी डायमेंशन भी L आ गई, एदी भी L आ गई, एदी डायमेंशन आनी नहीं चाहिए साइन दे अंदर जो भी नंबर है। वेलोसिटी डायमेंशन की है LT - 1, यस सर। नाल टाइम मल्टीप्लाई करो, ਇਹਦਾ L आ गया ना। यस सर। लेंथ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸਾइन ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਈ, ਸਾइन ਆਫ 4 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਸਰ ਮਤਲਬ ਸਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਣ y = ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਾ y = ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਣ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰ ਪਾ ਦੇਣ ਮੰਨ ਲਾ ਸਾਈਨ 2 pi t/t। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਪਸ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਗਿਵਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨਨੋਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਰ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਈਨ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਸ ਹੋ ਚਾਹੇ ਟੈਨ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਰ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਪੱਕਾ। ਓਕੇ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ फर्स्ट ਦੀਪਕ। वाले जो था ਆਪਾਂ tt कैंसिल करता सी ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਈ ਹੈ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਖੱਟੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। यस सर। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਕ। सर दूसरी साइड भी तो साइन थीटा ही बन गया, साइन के अंदर आ गया। ਸਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਥੀਟਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, L ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈਂਥ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ। सर 2 pi 360 बन गया ना सर, वो है 2 pi सर 360 बन गया।
नहीं वो चलो 360 बन गया ऑब्वियसली आ तो ठीक है गल ਉਹ 2π360 बन गया अपने लिए इंपॉर्टेंट सी डायमेंशन है ना 2π की डायमेंशन ही ना है कोई Yes, sir. तो आप बस आ देखा भी जो भी ऊपर क्वांटिटी है नीचे क्वांटिटी कर करा के इन्होंने कैंसिल होना बड़ा जरूरी है नहीं तो पॉसिबल नहीं सर एक बार सेकंड पार्ट समझा दियो सेकंड पार्ट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾइन ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ L ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾइन ऑफ एनीथिंग अंदर क्वांटिटीज ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ cos of anything ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ tan of anything ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈਸ ਆਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ sin cos tan ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੜਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ sin cos tan मतलब उस एंगल नहीं अंदर लेंथ है लेंथ पर की मतलब बनेगा उसका सेंस है ना इसलिए ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਸ ਆ ਯਾਦ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਮੈਜੀਕਲ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਬੌਬ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ Okay, sir. ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਕਲੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ Yes, sir. Yes, this sir. is a pendulum you can see a pendulum है ये अपनी आ दो पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ oscillate ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਭ ਨੂੰ Yes, Yes. sir. Yes, sir. ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੇ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ठीक है Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सो जे मैं इधर ले आके थोड़ा छड्डूंगा बहुत थोड़ी डिस्प्लेसमेंट देके छड्डदे ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਜੋ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਂਡੂਲਮ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਹਨਾ ਟਿਕ 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 ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 20 ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 1 2 3 4 ਐ ਕਦੇ ਕਦੇ 20th ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾਲ ਸਟਾਪਵਾਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 20. ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ 20 ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ टाइम पीरियड समय लगी कर क्लियर है यस सर Yes, sir. सो इंपॉर्टेंट गल मैं ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਣਗੀਆਂ कुछ बच्चे कहेंगे सर इथे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ते डिपेंड करना चाहिए क्योंकि ये नीचे तक ग्रेविटी करके आंदा है ना Yes, sir. Yes, ते sir. वो कहंदे भी जे मून ते यही काम करिए तो की पता 2 सेकंड ना आवे इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट एक तो आ गल आ गई अपने को कोई बच्चा कहंदा कि सर मास ते भी तो डिपेंड करना चाहिए ना मास ऑफ द बॉब ते भी 1 किलो दा है कि 2 किलो दा हां बिल्कुल इस ते डिपेंड करना चाहिए है ना आपा एमवी ले लिया एक इते डिपेंड करना चाहिए फिर कोई बच्चा कहता कि सर लेंथ ते भी तो डिपेंड करना चाहिए जिन्ना लेंथ है थ्रेड दी
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕਦਮ ਹਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ Yes. ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ GM/L ਲਿਖ ਦਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ MGL ਲਿਖ ਦਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ L²/mg ਲਿਖ ਦਵਾਂ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ, ਹਨਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਕੋਈ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਐ ਤੁੱਕੇ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਡਿਰਾਈਵ। ਇਹ ਥਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ, दूसरी सीगी चेकिंग द करेक्टनेस, तीसरी एंड सब तो इंपॉर्टेंट है कि टू डिराइव द डायमेंशनली करेक्ट relation between given physical quantities। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ T ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ A ਲੈ ਲਓ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ B ਲੈ ਲਓ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ C ਲੈ ਲਓ, and ABC are unknown। ABC ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਆ is equal to K times K proportionality constant ਲਗਾਤਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। K ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਮੈਥਡ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। तो K ਲਿਖਤਾ ਬਸ ਮੈਂ, K is just a constant। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ABC, basically I want to know the ABC, I need to calculate ABC। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ T ਹੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ T ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ T ਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸੋ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। T ਲਿਖਾਂਗੇ, K ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਾਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? M। ਲੈਂਥ ਦੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? L. L। G ਦੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? LT-2. ਪਾਵਰ C। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ABC ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚ M ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਸਿਰਫ A ਆ ਜਾਏਗੀ। L ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ B ਆਏਗੀ, ਇਧਰੋਂ C ਵੀ ਆਏਗੀ ਨਾ। Yes, sir. T ਦੀ ਪਾਵਰ -2C ਆਏਗੀ ਨਾ। Yes, sir. ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਪਾਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸੇਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ A ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? B plus C ਤੇ 1 should be equal to -2C। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ? -1.2। A ਤਾਂ 0 ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1.2 ਤਾਂ B ਕੀ ਆਏਗੀ? 1/2। Therefore ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਆਏਗਾ? is equal to K times M ਦੀ ਪਾਵਰ A, L ਦੀ ਪਾਵਰ B ਤੇ G ਦੀ ਪਾਵਰ C ਸੀਗੇ ਨਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਥੋਂ ਆਏਗਾ K, L ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਹੈ ਤੇ G ਦੀ ਪਾਵਰ -ਹਾਫ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰੂਟ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। Yes, sir. तो ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਇਆ K into L/G ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2π ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1/2π ਆਂਦੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ K ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਛੱਡ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵਾਲਟਰ ਲੈਵਿਨ ਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਚ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪ ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਐ ਲਟਕਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਮਾਸ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ 2 ਕਿਲੋ, ਚਾਹੇ 4 ਕਿਲੋ, ਚਾਹੇ 10 ਕਿਲੋ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਪੂਰੀ +1 ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਨਵੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ? ਓਕੇ ਸਰ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਰ ਲਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਦੇਖ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ obtain an expression, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ find an expression for centripetal force. Now don't worry about the centripetal word, which is force, first of all अपने लिए आ जरूरी है। Acting on a particle of mass m and moving with velocity v in a circle of radius r, take dimensional constant k equal to 1, उन्होंने आप ही कहता, so k ਨੂੰ 1 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ x y z ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ x y z। ਹੁਣ ਆ x y z ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਣੇਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ k ਨੂੰ 1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, m ਦੀ ਪਾਵਰ x, v ਦੀ ਪਾਵਰ y, r ਦੀ ਪਾਵਰ z। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? mlt minus 2। ਆ ਗਿਆ। मास की डायमेंशन है m, पावर है x, वेलोसिटी की डायमेंशन है lt minus 1, पावर है y, रेडियस l, पावर है z। सो इन्हें थोड़ा कलेक्ट करो राइट हैंड साइड में, m दी पावर कला x आएगा, l दी पावर आएगा y plus z, है ना? यस सर। t दी पावर माइनस y आ जाएगा, इधर आएगा m l t minus 2, इधर तक पूरी डायमेंशन बताया। सो ये दोनों बराबर ताई होणगे जे इन्हां दी पावर सेम होणगियां। सो x दी वैल्यू किदे बराबर आएगी 1, y plus z दी पावर किदे बराबर आएगी 1, एंड माइनस 2 किदे बराबर आएगा माइनस y दे। इत्थों पता लग गया ना y दी वैल्यू कितनी आई 2, ते x दी वैल्यू भी पता लग गई 1, ते फिर y दी वैल्यू 2 इत्थे पुट कर दो, z कितना आ जाएगा -1। बस देखो फोर्स भी फॉर्मूला क्या आएगा, m दी पावर x कितना 1, वेलोसिटी y दी पावर कितना 2, r z दी पावर कितनी -1, तो तुसी की लिख दोगे r नीचे ले आओगे बस। ते आ चेक करो हुण आंसर, आ देखो समय लगी गल? यस सर। पता लगी? हमेशा आप ऐ काम करना, बस जिस क्वांटिटी ਨੂੰ फाइंड करना, जिन्हां ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ फाइंड करना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ x y z ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਬਸ x y z ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਮਾਈਨਸ ਮੁਨਸ ਜਾਂ ਸਰ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 1/m v ਦੀ ਪਾਵਰ, ਫਿਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦਾ, ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਆਨਸਰ ਐ ਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਆਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇਰਾ 1/m ਦੀ ਪਾਵਰ -1, v ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਤੇ r ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਦਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਨਸਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? यस सर। ਸੋ ਆ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨੇ spherical ball ਹੈ of radius r falls with velocity v through a liquid of coefficient of viscosity rho at last find ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, find the viscous drag, ठीक है। so viscous drag जो है f, viscous drag मतलब force ਹੁੰਦਾ है directly proportional मान लो ਕੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ radius ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ r ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੰਨ ਲਓ x, ਫਿਰ velocity ਦਿੱਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ y ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ z ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਦੇਖੋ 6 ਪਾਈ ਲੈ ਲਿਓ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ 6 ਪਾਈ ਤੇ r ਦੀ ਪਾਵਰ x, v ਦੀ ਪਾਵਰ y, ਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ z। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ x y z ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਪਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਫੋਰਸ ਦੀ ਲਿਖੂੰਗਾ mlt -2 ਬਿਲकुल। फिर 6 पाई छाड़ दो और बाद लिख देंगे, रिलेशन अपना ही आएगा आंसर पर x y z ले r L b LD -1 ਤੇ ਈਟਾ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਹਟਿਆ ਵਾਂ, ਹਨਾ। yes sir ਇਹ ਆਏਗੀ m ਦੀ ਪਾਵਰ z, l ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ x plus y minus z, है ना, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ l। t ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ -y minus z, है ना। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, z ਆਏਗਾ 1, yes sir x plus y minus z भी आएगा 1, m minus Yes. y minus z आएगा -2। z 1 है, ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ, -1 sir 1 ही आएगा। एंड y ਤੇ z ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, x कितना है, 1 ही आएगा। तो फोर्स क्या आएगा, 6 पाई r v ईटा या ईटा r v। आ देखो, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਕੇ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ? yes sir Yes, sir. ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9th ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਦੀਆਂ, ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਫਨ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁਣੀ ਦੇਖੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ the proportionality constant in a relation has got its dimensions, then we cannot use dimensional analysis to get that physical relation। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ k ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਹਨਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, k ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਉਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, the critical angular velocity, critical ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, angular velocity ਗੱਲ ਕਰੋ। angular velocity ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲੇ ਬੰਦਾ, angular velocity ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ। yes Yes, sir. sir Inside another cylinder containing a liquid at which its turbulence occurs depends on, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, critical angular velocity। ਸੋ critical angular velocity ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਾਵਰ a ਮੰਨ ਲਓ, ABC ਜਾਂ XYZ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ b ਮੰਨ ਲਓ, distance between the walls ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ c ਮੰਨ ਲਓ। find the expression for this। ਤੇ k ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ k ਆਈ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਏਗਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ -1, k ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਈਟਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ।
ABC ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ XYZ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? डिस्टेंस की है L L बस हो गया काम। m दी पावर a आएगी, इधर b आ Yes, जाएगी, इधर माना ते l दी पावर आएगी -a - 3b + c ते t दी पावर आएगी -a, इधर आएगी t दी पावर -1। सो मैं करके कुछ नहीं करूंगा, m वाले दी पावर बना दी 0 कर दूंगा। सो a + b भी 0 आएगा, -a - 3b + c भी 0 आएगा, ਤੇ -a ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਆਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ। a 1 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ -1 -1 ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ c ਆਏਗੀ। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ a + 3b, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਤੇ ਇਹ ਆਏਗੀ -2। yes sir yes sir ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਓਮੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, a ਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ a ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ b ਆ ਰਹੀ ਹੈ, b ਕਿੱਥੇ ਹੈ -1 ਤੇ d ਕੀ ਹੈ -2, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਂ -2 ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਈਟਾ ਤੇ d ਦੋਨੋਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ yes हाँ सॉरी रो ते डी नीचे चले गए, बस आंसर आ गया। बहुत ईजी है सब कुछ, डायमेंशनल एनालिसिस ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆएगी वो आप अगले लेक्चर में देख ना लेंगे। करें हाँ जी नीलांचल से भी कर सकते हैं। ਸਰ ਐਸਐਲ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਹਨਾ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। आज ने ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟਸ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਲੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। yes sir ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ 1 2 3 ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਲ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋਗੇ। ਸਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ dimension- ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਬੁੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲਾ ਦੋਏ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਚੋਂ ਸਰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕੁਝ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨੋਟਸ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ? ਨੋਟਸ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਚ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਸ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੋਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟਸ ਵਾਲੇ ਚ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਥ ਵਧੇਗੀ ਇਹਦੀ ਐਵੇਂ।